ॐ शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतो नाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवागंसस्तनूभिः यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीहि भो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः
तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तश्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वसिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोत्कृतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवातो जगदिदं निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेद बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतु सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं व्यांसनलो नीलोऽम्बरमत् महर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ज्ञानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात्
त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्वा नमोऽस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्राव्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताक्षिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। ప్రణతోస్మి సదా శివం. నమస్కారం గురుగారు. నమస్కారం అమ్మా. అప్రకృతం చ ఇదం ఉచ్యతే. ఒకటో పేజీ అండి. వచ్చారా? 1001కి వచ్చాను సార్. రైట్. అప్రకృతం చ ఇదం ఉచ్యతే. నిత్యకర్మానుష్ఠానాయాస దుఃఖం పూర్వకృత దురిత కర్మఫలం ఇది కథం. పూర్వకృత దురిత కర్మ ఫలం ఇది అంటే కథం అని అడుగుతున్నాడు. అప్రసూత ఫలస్య పూర్వకృత దురితస్య క్షయః న ఉపపద్యతే ఇది ప్రకృతం. తత్ర ప్రసూత ఫలస్య కర్మణః ఫలం నిత్యకర్మానుష్ఠానాయాస దుఃఖం ఆహా భవాన్ న అప్రసూత ఫలస్య ఇతి. అథ సర్వమేవ పూర్వకృతం దురితం ప్రసూత ఫలమేవ ఇది మన్యతే భవాన్. తతః నిత్యకర్మానుష్ఠానాయాస దుఃఖమేవ ఫలమితి విశేషణం అయుక్తం. నిత్యకర్మ విద్యానర్థకృత ప్రసంగశ్చ ఉపభోగేనైవ ప్రసూత ఫలస్య దురిత కర్మణః క్షయోపపత్తేః. కించ శ్రుతస్య నిత్యస్య దుఃఖం కర్మణః చేత్ ఫలం ఆయాసాదేవ తదృశ్యతే వ్యాయామాదివత్ తదన్యస్య ఇది కల్పనానుపత్తైః జీవనాది నిమిత్తే చ విధానాత్ నిత్యానాం కర్మాణం ప్రాయశ్చితవత్ పూర్వకృత తద్దురిత ఫలత్వానుపపత్తిః. యస్మిన్ పాపకర్మ నిమిత్తే యత్ విహితం ప్రాయశ్చిత్తం నతు తస్య పాపస్య తత్ఫలం తథా తస్యైవ పాపస్య నిమిత్తస్య ప్రాయశ్చిత్త దుఃఖం ఫలం జీవనాది నిమిత్తమపి నిత్యకర్మానుష్ఠానాయాస దుఃఖం జీవనాది నిమిత్తస్యైవ తత్ఫలం ప్రసజ్యేత. నిత్య ప్రాయశ్చిత్తయోః నైమిత్తికత్వ విశేషాత్. ఈ అప్రకృతం చేత్ ఇదం ఉచ్యతే.
నిత్య కర్మానుష్ఠాన ఆయాస దుఃఖము పూర్వలో జరిగిన దురిత ఫలమని అది అప్రకృతమని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటావా? ఇప్పుడు అనారబ్ధ ఫలము, అనారబ్ధ ఫలము అంటే అనుభవించాలి. సంచితము, పూర్వకృత దురితము పాపముల యొక్క క్షయము కాదు అనటం ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుకుంటున్న విషయం. ఆ, ఏదైతే అనారబ్ధ ఫలము కలిగినటువంటి గతములో చేసిన పూర్వకృతమైనటువంటి దోషముల యొక్క క్షయము ఉపపన్నము కాదు అని చెబుతున్నాడు. అంటే ఏంటి? సంచితం యథాతథంగా మనం ఇప్పుడు చేసే కర్మలతో సంచితము దగ్ధము కాదు అని చెబుతున్నాడు. అనడం ప్రస్తుతంలో మాట్లాడుకుంటున్నాం. పైగా ప్రారబ్ధ ఫలము దేనికైతే ఉన్న కర్మ ఉన్నదో ప్రారబ్ధ ఫలము గల కర్మకు ఫలముగా, అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి చేసే ప్రారబ్ధం కర్మలకు ఫలంగా నిత్య కర్మానుష్ఠానంలో జరిగే ఆయాస దుఃఖాలని చెప్తున్నారు. అంటే అనారబ్ధ ఫలము గల కర్మకు ఫలము చెప్పటం లేదు. ఇది అప్రకృతము. పూర్వకృతమైనటువంటి సమస్త పాపములు దురితములు అన్నీ కూడా ప్రారబ్ధ ఫలము కలదే అని అనుకుంటావు అనుకో, అలా కుదరదు. ఎందుకు? అప్పుడు ఏమవుతుంది? నిత్య కర్మానుష్ఠాన ఆయాసము, దాని వల్ల కలిగిన దుఃఖము ఫలము అని ఏం లేదని ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పదములు అటు ఇటు తిరుగుతున్నాయే తప్ప ఇక్కడ ప్రధానంగా నిర్ణయం చేయబడుతున్న విషయం ఏమిటి అంటే, ఇప్పుడు కర్మలు కదండి మాట్లాడుతున్నాం. కర్మలు 4 రకాలు చెప్పుకున్నారు. ఏమిటవి? నిత్య కర్మలు, నైమిత్తిక కర్మలు, ప్రాయశ్చిత్త కర్మలు, కామ్య కర్మ. సరే, నిషిద్ధ కర్మలు ఎలాగో ఉండనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఆ వాటిలో వేటికి ఏ ఫలితాలు, ఎప్పుడు ఏవి దేనికి ఇవి చేస్తున్నాయి అంటే, మన సంచితంలో ఉంది, అందులోంచి కొంత తీసి ప్రారంభం ఇప్పుడు తినటానికి ఈ జన్మ ఎత్తాము. ఇక్కడ ఆగామి గురించి మాట్లాడట్లేదండి. ప్రారబ్ధము, సంచితము. ఈ సంచితం ఎంత ఉందో మనకి తెలియదు. ప్రారబ్ధాని కోసం ఇప్పుడు పుట్టిన కర్మలు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నిత్య కర్మలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఈ నిత్య కర్మలు చేయటం ద్వారా మనకి ఫలితము లేదు, కానీ చేయకపోతే ప్రత్యవాయువు అని చెప్పబడుతుంది. అంటే కీడు అని, మంచిది కాదు, దోషము. ఇప్పుడు ఈ నిత్య కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు కొంత శ్రమ, కొంత దుఃఖము కూడా ఉంటుంది కదా. ఏమండి? ఇప్పుడు ఈ దుఃఖము, ఈ శ్రమ అని అనుభవించింది ఏదైతే ఉందో అది ప్రారబ్ధ కర్మనే క్షయం చేస్తుందా, సంచిత కర్మను కూడా క్షయం చేస్తుందా? అనారబ్ధ ఫలము అంటే సంచితము, ఆరబ్ధ ఫలము అంటే కనుక ప్రారబ్ధము. ఈ రెండిట్లో దేనిని చేస్తుంది? ఇది చర్చ ఇక్కడ. అంతకుమించి ఇంకేం లే. మనం ఎలాగో కర్మలు అమ్మా ఏం లేదు సార్, ఏమనలే. అంచేత నిత్య కర్మ విధి ఏదైతే ఉందో అది చెయ్యకపోతే ఆనర్ధక్యం వస్తుందని చెబుతున్నాడుగా. ఇప్పుడు చేసిన కర్మ ఇప్పుడు ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఎప్పుడుదో దానికి కాంట్రా ఎంట్రీ వేసుకోవాలో అకౌంట్స్ అలాగా. అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యాయామం చేస్తున్నాడండి, లేకపోతే వాకింగ్ చేస్తున్నాడు, నడుస్తూ ఉన్నాడు. దీనివల్ల కొంత దుఃఖం వచ్చింది. ఈ దుఃఖం దేనికి వచ్చింది? గత జన్మల్లో నువ్వు చేసిన పాపాలు ఉన్నాయిరా, అది అనుభవించడం కోసం వాళ్ళు వాకింగ్ చేసావు, లేకపోతే వ్యాయామం చేసావు, అందుకని నీకు దుఃఖం వచ్చిందని చెప్తా అంటావా? కాదుగా.
ఇప్పుడు చేసిన ప్రకృతిలో చేసిన దానికే ఇది ఆపాదిస్తాం. అంటే ఏంది? వ్యాయామము గాని నడక గాని అనే చేసిన కర్మకే అది ఫలితం అవుతుంది ఈ దుఃఖం. అందుకని ఎప్పుడో చేసిన పాపాలకి రైట్ ఆఫ్ కింద రాదు. అట్లాగే ఇది కూడా అనుష్ఠించబడిన ఆయాస వచ్చే వరకు చేసిన నిత్య కర్మకి ఫలాంతరాన్ని అంగీకరిస్తుంది. అంచేత అనుష్ఠానంలో ఉండే ఆయాస దుఃఖాల ఫలం ఏదైతే ఉందో అది నిత్య కర్మానుష్ఠాన ఆయాస ఫలంగానే తీసుకోవాలి గాని దాన్ని తీసుకుపోయి నువ్వు వేరే దాంతో ముడిపెట్టడానికి లేదు. అంచేత ఈ నిత్య ఫలత్వం ఏదైతే నిత్యం చేసే నిత్య కర్మ యొక్క ఫలత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాత దురితాలకి ఫలముగా కల్పించడానికి మనకు కుదరదు. అది తప్పు. సరే, నిత్య కర్మలకు దుఃఖమే ఫలం అనుకుంది అంటే ఏమంటే నిత్య కర్మలు చేస్తే దుఃఖం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఈయన? మరి నాయనా నువ్వు నిత్య కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు చూడు ఎంత అసలు ఆ లాజిక్ పట్టుకోవటం అంత తేలిక కాదండి. కాలుకేస్తే మెడకేస్తాడు, మెడకేస్తే కాలుకేస్తాడు అంటే నీకు ఇదే జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇప్పుడు నిత్య కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు కలిగే దుఃఖము ఆయాసాదులు పూర్వ జన్మలలో అనారబ్ధమైనటువంటి ఆ దురితాలకి ఫలత్వము అంటే దాన్ని అనుభవిస్తున్నాము అని అందాం అనుకుంటే అది కుదరదని చెప్పేశాడు. అయితే ఇప్పుడు వెంటనే ఏమైనా ఇంకేం చెప్పాడు ఫైనల్ గా? కనుక నాయన నిత్య కర్మల యొక్క అనుష్ఠానములో కలిగే దుఃఖాయాసాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిత్య కర్మలకే ఆపాదించాలి గాని నువ్వు దానికి ఆపాదించడానికి లేదయ్యా. పాయింట్ నెంబర్ 1. వెంటనే నాకేం డౌట్ వస్తుందండి అంటే నిత్య కర్మలకు దుఃఖం ఫలం అయినట్లయితే అది అనుష్ఠించకుండా ఉండటమే బెస్ట్గా. ఈ నిత్య కర్మల్ని దానికి ఫలం దుఃఖం అనుకోండి, అసలు అనుష్ఠించకుండా ఉంటే హాయిగా సుఖంగా ఉంటా శ్రేయస్సు కదా అని అనుకోకూడదు నాయన అని మళ్ళీ నిత్యకర్మ అంటే మెయింటెనెన్స్ సార్ కదా. సంధ్యావందనము అది అంటే మన శరీరం వచ్చినందుకు దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అది పాత పాతదానికి కొత్త రాబోయేదానికి ఏవిని ఏ సంబంధము లేదు, చేయకపోతే అనారోగ్యం వస్తుంది అంతే. అట్లాగే అనుమానం లేకుండా. అంటే మెయింటెనెన్స్ నిత్య అనమాట. కర్మ అదే నిత్య కర్మలు అసలు ఇంకో చూడండి వెనక ఇంకో ఇంకో లాజిక్ వస్తుంది ఇక్కడ. అసలు నిత్య కర్మలు ఎందుకు పెట్టారు, ఎందుకున్నాయా నీకు? ఇప్పుడు నిత్య కర్మలకి దుఃఖమే ఫలం అయితే అది అనుష్ఠించకుండా ఉంటే శ్రేయస్సు కదా అని అంటే అసలు నిత్య కర్మలు ఎందుకు వచ్చాయి? బాబు నీకు జీవితం ఉంది కాబట్టి నిత్య కర్మలు అనుష్ఠించాలి అన్నారు. అంతే కదండి. నువ్వు పుట్టావు కాబట్టి చేయాలిరా అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి నిత్య కర్మలు ఎందుకు చేస్తున్నారు? పుట్టావు కాబట్టి. పుట్టాం కాబట్టి. ఆ సరే, సత్యనాథం ఎందుకు చేశారు? మా అబ్బాయికి పెళ్ళయింది కాబట్టి. ఏమండి? కాబట్టి ఉంటుంది. కనుక ఇక్కడ నిత్యకర్మ ఇది నైమిత్తిక కర్మ. నీ జీవనము నువ్వు పుట్టుట అనే నిమిత్తము వలన ఈ నిత్య కర్మలు విధించాయి కాబట్టి ఇవి నైమిత్తిక కర్మలు ఎందుకు అనకూడదు? చూడండి ఎట్లా. కనుక కనుక ఇది వ్యర్థం కాదయా, నిత్య కర్మలు వ్యర్థము కాదు. అంచేత దుఃఖం కలుగుతుంది కాబట్టి అనుష్ఠించకపోతే శ్రేయస్ అంటేమో అలా కుదరదు. నువ్వు ఆచరించి తీరాలి. జీవితం ఉంటే నీ జీవితం ఆ జీవితం ఆచరించాలి. ఇంకా ప్రాయశ్చిత కర్మల్లాగా ఈ నిత్య కర్మలకి గతంలో చేసినటువంటి దురితముల యొక్క ఫలత్వాన్ని చెప్పటము అసమంజసము, చెప్పకూడదు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారు?
ఏ పాపకర్మ నిమిత్తముగా ఏ ప్రాయశ్చితం చెప్పబడిందో, ఏమండి, ఏ పాపకర్మకి నిమిత్తంగా ఏ ప్రాయశ్చితం చెప్పబడిందో ఆ పాపకర్మకి ఆ ప్రాయశ్చిత్తమే ఫలం ఎట్లా కాదు అంటే, ఏ ప్రాయశ్ పాపకర్మకి ఏ ప్రాయశ్చిత్తము, చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మెలికను విప్పుకోండి. ఏ పాపకర్మ నిమిత్తముగా ఒక ప్రాయశ్చిత్తం విహితమైంది అంచేత ఇప్పుడు మనం ఏమనాలి అంటే ఏం అంటాము, ఏమంటే ఈ పాపకర్మ నిమిత్తంగా ఈ ప్రాయశ్చిత్తం చెప్పారు కదండి, కనుక ఈ పాపకర్మకి ఈ ప్రాయశ్చిత్తం అన్నది ఫలితము, ఈ ప్రాయశ్చిత్తము అన్నది ఫలము అని అంటావా? అంటానికి కుదరదు. అట్లాగే జీవనము, నువ్వు పుట్టడమే నిమిత్తంగా విహితమైన నిత్యకర్మలు అని అంటే, ఈ జీవితం జీవితము అన్నది ఆ నిత్యకర్మల యొక్క అంటే దురితముల యొక్క ఫలత్వం ఎట్లా సిద్ధించదు, నిత్యకర్మలకు కూడా జీవితమే నిమిత్తముగా కలిగినటువంటి నిత్యకర్మలకు కూడా దురితములను తొలగించేటటువంటి దురిత ఫలత్వం అందాం, అది సిద్ధించదు. ప్రాయశ్చిత్తము నిమిత్తముగా పాపము మనకు ఫలం కాదు. ప్రాయశ్చిత్తము నిమిత్తమైనటువంటి, ఎందుకు చేసేవా ప్రాయశ్చిత్తం? పాపానికి. కనుక ప్రాయశ్చిత్తము నిమిత్తమైన పాపానికి ఫలం కాదు. మరి ఎట్లా, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? దీన్ని ఇంతకీ ఎట్లా నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి? నన్ను ఏం చేయమంటావు? డౌట్ వస్తుందిగా మనకి. కనుక అంటే ఇప్పుడు ఇంతకీ ఏమందలుచుకున్నావయ్యా అంటే, నిమిత్తమైన పాపాలకి ప్రాయశ్చిత్తాయాస దుఃఖాలకి ఫలితం అంటావా అంటే, నిత్యాలకి ప్రాయశ్చిత్తాలకి నైమిత్తికత్వము సమానము అగుట వలన ప్రాయశ్చిత్తము వల్ల అనుష్ఠించగా వచ్చిన ఆయాస దుఃఖాలు నిమిత్తంగా పాప ఫలం అయినట్లయితే, ఈ జీవితం కలగడం అనే నిమిత్తానికి నిత్య కర్మానుష్ఠానంలో వచ్చే ఆయాస దుఃఖాలు కూడా ఈ జీవనాదుల యొక్క ఫలమే అవ్వాల్సి ఉంటుంది, కానీ అది కుదరదు. అది కుదరకపోవడానికి ఇప్పుడు అసలు మనం పాపం చేసామన్న విషయం తెలియాలి. ఆ తెలియడానికి అవన్నీ మనం ఒక దుఃఖం తెలిసాం అనుభవిస్తూ కాబట్టే ఉంటాం. జన్మెత్తాను తల్లి. అలా కాదండి. నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు అది ఒక వచ్చిన ప్రశ్న పాపం చెప్పండి. చేసాం, ఓ పాపం చేసాము, అనుభవిస్తుంటే అది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల మనం చేసిన పాప కర్మ వల్ల ఇది వచ్చింది, ఈ కష్టం వచ్చింది అని. సో దీనికి నిమిత్తం అంటే ఏమన్నా ప్రాయశ్చిత్తం ఉందా అంటే, ఎవరైనా గురువుని పట్టుకోవాలి, వాళ్ళు చెప్పే ఇక్కడ వాళ్ళని ఇక్కడ పట్టుకొని. ఇక్కడ ప్రాయశ్చిత్తాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవటం లేదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ అది కాదా? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది చేసేటటువంటిది, ఈ ఉమ్, చేసే ఈ చేసేటటువంటి మన ఈ ఉమ్. పుణ్యపాప విశేషాలన్నీ కూడా గత జన్మ పాపాల ఈ నిత్య కర్మల్లో వచ్చే దుఃఖాయాసాదుల యొక్క స్టేటస్ ని డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం మనం, అంతే, అంతవరకే. ఉమ్. ఇంతకీ ఏది చేసినా ఎందుకు చేస్తున్నాము, దాని యొక్క ఎఫెక్ట్, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అని క్షుణ్ణంగా డిస్కస్ చేస్తున్నారు. థ్రెడ్ బేర్ అంటారే, ఉమ్. అట్లా కామ్యకర్మల పరిస్థితి ఏమిటి, నిత్య కర్మల పరిస్థితి ఏమిటి, నైమిత్తిక కర్మల పరిస్థితి ఏమిటి, నిషిద్ధ కర్మల పరిస్థితి ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడాను ఇవి చేయగా వచ్చేటువంటి దుఃఖాయాసాల స్టేటస్ ఏమిటి, ఈ దుఃఖం అనుభవించారంటే దేనికి, ఏదో ఒకటి పోవాలిగా, ఏం పోతోంది, ఇది ఇప్పుడు పడ్డ శ్రమక లేకపోతే గత జన్మల్లో దురితాల్ని కడుగుతోందా, అసలు ఇంత చర్చ అవసరమా అని మనం అనుకున్నట్లయితే, ఈ చర్చ అంతా మనకు అవసరమా అని ఒక లెక్క వేసుకున్నట్లయితే అవసరమే. ఎందుకు ఎందుకు అంటే, మోక్షము ఎవడికి కావాలో వాడికి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో బ్యాలెన్స్ 0 ఉండాలి. అంటే పుణ్య పాపాలు ఉండకుండా శూన్యము, పుణ్య పాపములు 0 కావాలి.
జీరో కావాలంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర 3 బ్లాక్స్ లో ఉన్నాయి మన కర్మలు. ఆ 3 బ్లాక్స్ లో చివరి బ్లాక్ ఆగామి ఏదైతే ఉందో అది ఏం చేయాలో తర్వాత ఆలోచిద్దాం. అంటే అది ఇంకా రాలేగా. ఇప్పుడు చేసే దాన్ని బట్టి పుణ్యమో పాపమో కనుక ఆగామిని పక్కకు పెట్టండి. ఇక మన దగ్గర మిగిలిన 2. ఒకటి, గత జన్మలు ఎన్ని జన్మలో మనకు తెలియదు. ఆ లిస్టులో ఉన్నట్టు అన్ని జన్మల తాలూకు బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోయిన సంచిలో ఉన్న టిఫిన్ పొట్లాలు. ప్రారంధము వరంగల్లో తింటాను తీసిన ఇడ్లీ పొట్లం. మన నాగపూర్లో సంత్రాల గురించి మాట్లాడుకోవట్లే. ఇప్పుడు ఇవి ఈ చేసే కర్మలు నిత్య కర్మలు చేస్తే నీకు ఫలితం లేదు, కానీ చెయ్యకపోతే ప్రత్యవాయువు ఉందని చెప్పాడు. నిత్య కర్మలకి ఒక కాన్సెప్ట్ అదే కదా. సరే, నిత్య కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు నాకు కొంత దుఃఖం కూడా కలుగుతుంది. ఇప్పుడు నిత్యము సంధ్యావందనం చేయి అన్నాడు. నేను పొద్దున 3:30కి లేచి వెళ్తే కానీ నా రైలు అందదు. పెదవాళ్ళ రైలు 3ంటికే వస్తుంది. అప్పుడు సంధ్యావందనం చేసే టైం కాదు. నేను రైలు ఎక్కుతా. రైల్లో ఎక్కడ కూర్చుంటానో ఎలా కూర్చుంటానో తెలియదు కాబట్టి సంధ్యావందనం చేయలేను. సంధ్యావందనం చేయకపోతే అనుకో పాపం దుఃఖం రావాలిగా. లేదు, ఏదో చేశాను. అప్పుడు దానికి కొన్ని కష్టాలు పడ్డాగా. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎఫెక్ట్ దేం చేస్తుంది? ఈ దుఃఖం కానీ ఆయాసం కానీ ఇంపాక్ట్ ఏమిటి? ఈ ప్రారంధమా, నిత్యకర్మ వల్ల జరిగిన ఈ ఆయాస దుఃఖాలు గతంలో అంటే సంచిలో ఉన్నటువంటి పొట్లాలను ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందా? ఆ పాప ఫలంగా ఇది అనుభవిస్తున్నామా? ఏమిటి దీని లెక్క అని తెలుస్తున్నట్టు. అంటే ఈ చర్చ ద్వారా జరిగేది ఏంటంటే ఫైనల్ గా మనం అల్టిమేట్ ఎక్కడ అవుతాము? కర్మక్షయము ఎలా అవుతుంది అని తెలుస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే కర్మఫల క్షయం అవుతే గాని మీకు మోక్షార్హత రాదు కాబట్టి అని దాని గురించి అని ఈ వివరంగా మాట్లాడటం. కొంత అర్థం కావచ్చు, కొంత అర్థం కాకపోవచ్చు, మన సంబంధం లేదు. కానీ ఎంత అర్థమైనా తాత్పర్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమిటయ్యా అంటే మనము చేసిన ప్రతి కర్మకి ఒక ఫలితం ఉంటుంది. ఆ ఫలితం యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏమిటి? గత జన్మల ఇతపూర్వం ఉన్నటువంటి పాపముల దురితముల యొక్క ఫలత్వమా, ఇప్పటి చేస్తున్నటువంటి పనులకి ఫలత్వమా, అది ఇదినా ఇత్యాదయ అని వాళ్ళు ఒకటి 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 డిస్కషన్ పెట్టారు. ఇది ఇందులో జరిగేటటువంటి ప్రధాన అంశం. సరే, ముందుకెళ్తే కించ అన్యత్ నిత్యస్య కామ్యస్య చ అగ్నిహోత్రాదేహే. నిత్యస్య కామ్యస్య చ అగ్నిహోత్రాదేహే అనుష్ఠానాయాస దుఃఖస్య తుల్యత్వాత్ నిత్యం అనుష్ఠానాయాస దుఃఖమేవ పూర్వకృత దురితస్య ఫలం నతు కామ్యానుష్ఠానాయాస దుఃఖం ఇది విశేషः నాస్తి ఇతి తదపి పూర్వకృత దురిత ఫలం ప్రసజ్యేత తథా చ సతి నిత్యానాం ఫలాశ్రవణాత్ తద్విధానాన్యథానుపపత్తేశ్చ నిత్యానుష్ఠానాయాస దుఃఖం పూర్వకృత దురిత ఫలం ఇది అర్థాపత్తి కల్పన అనుపపన్నా. ఏవం విధానాన్యథా అనుపపత్తేః అనుష్ఠానాయాస దుఃఖ వ్యతిరిక్త ఫలత్వానుమానాచ్చ నిత్యానాం విరోధాచ్చ విరోధంచ ఇదం ఉచ్యతే. నిత్యకర్మణి అనుష్ఠీయమానే అన్యస్య కర్మణః ఫలం భుజ్యతే ఇతి. నిత్యకర్మణి అనుష్ఠీయమానే అన్యస్య కర్మణః ఫలం భుజ్యతే ఇది అభ్యుపగమ్యమానే స ఏవ ఉపభోగः నిత్యస్య కర్మణః ఫలమితి. నిత్యస్య కర్మణః ఫలాభావः ఇది చ విరుద్ధం ఉచ్యతే. కించ కామ్యాగ్నిహోత్రాదౌ అనుష్ఠీయమానే నిత్యమపి అగ్నిహోత్రాది తంత్రేణైవ అనుష్ఠితం భవతి ఇది
తదాయాస దుఃఖేనైవ కామ్యాగ్నిహోత్రాది ఫలం ఉపక్షీణం స్యాత్ తంత్రత్వాత్. ఇంకో విషయం చెబుతా వినంటున్నాడు. ఏమిటా? సరే, కనుక ఇంతకీ ఈ దుఃఖం అన్నది, ఆయాసం అన్నది దేనికి ఎఫెక్టు? ఇది గొడవ. అంటే నిత్యాగ్నిహోత్రం చేస్తున్నప్పుడు అనుష్ఠానంలో ఆయాసము దుఃఖము, ఏమన్నా పొగంతా కళ్ళలో పడుతుంది, కళ్ళు మండుతూ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కష్టమేగా. సరే, ఏ పక్కకు పెట్టండి. ఏంటి దుఃఖాన్ని డెఫినేషన్ అక్కర్లే మనకి ఇప్పుడు. ఆయాస దుఃఖాలు, ఇది కరెక్టు. అట్లాగే మీరు ఈ నిత్యాగ్నిహోత్రం చేస్తున్నా, లేదండి నేను కోరికతో చేస్తున్నాను అనుకుందాం. అంటే కామ్య కర్మానుష్ఠానం చూడండి, నిత్యాగ్నిలోంచి కామ్యం కూడా తీసుకొస్తున్నారు జాగ్రత్తగా. కామ్య కర్మానుష్ఠానం ఆయాస దుఃఖము. నువ్వు పని ఎందుకు చేస్తున్నావు నాకెందుకయ్యా? అగ్నిహోత్రంలో తడి పొలలో వేస్తే పొగొస్తుంది, పొగొస్తే కళ్ళు మండుతాయి. అది నిత్యాగ్నిహోత్రం అయితే ఈ కళ్ళు మండాలి, కర్మానుష్ఠానం అయితే కళ్ళు మండకూడదు ఏమైనా ఉందా? లేదుగా. కనుక కామ్య కర్మానుష్ఠాన ఆయాస దుఃఖాలు, నిత్యాగ్నిహోత్రానుష్ఠాన ఆయాస దుఃఖాలు సమానమే. కనుక చూడండి ఎట్టి నుంచి తీసుకెళ్తున్నారు. నిత్య కర్మానుష్ఠాన ఆయాస దుఃఖమే పూర్వకృత దురిత ఫలమునకు దురితాలకి ఫలము అని మళ్ళీ మొదలెట్టాడు. అక్కడికే వస్తున్నాడు, ఎక్కడ తిప్పినా మళ్ళీ ఆవ్యాసమే. నిత్య కర్మానుష్ఠాన కామ్యకర్మానుష్ఠాయ దుఃఖాలు ఏమిటి? పూర్వకర్మ దురిత ఫలాలే కదా. కనుక ఇది అందుకే అని అంటే కామ్యకర్మానుష్ఠానము వల్ల వచ్చే ఆయాస దుఃఖము గతములో పూర్వకృత దురితాలకి ఫలము కాదు అనేటట్టు విశేషం మనకి ఎక్కడ లేదు, అనే విషయం మనకి ఎక్కడ చెప్పబడలే. కనుక అది కూడా అంటే కామ్యకర్మానుష్ఠానాయాస దుఃఖం కూడా నిత్యాగ్నిహోత్ర అనుష్ఠానం యొక్క ఆయాస దుఃఖములాగా పూర్వకృత దురిత ఫలం అనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పలేదు, ఇవన్నీ ప్రశ్నలోనే ఉన్నామండి మనం. ఇవన్నీ ఎవరు? పూర్వపక్ష అడుగుతున్నాడు. ఇంకా పూర్వకృత దురిత ఫలం అనే చెప్పవలసి వస్తుంది. అలా అయితే నిత్య కర్మలకి ఫలము ఇది అని ఎక్కడ చెప్పబడలేగా. నిత్య కర్మలకి ఫలము ఇది అని ఎక్కడా వినపడలేదు. కాబట్టి నిత్య కర్మ విధానంలో వేరే విధమైన ఫలితాన్ని చెప్పలేదు. కాబట్టి నిత్యానుష్ఠానంలో వచ్చే ఆయాస దుఃఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా పూర్వకర దానివల్ల రెండిటికి ఫలములు సమానము. కాబట్టి ఏమండి, ఇది పూర్వకృత దురిత ఫలమనే చెప్పాల్సి ఉంటుంది. నిత్య కర్మలు అనుష్ఠించాల్సి ఉండగా వేరే కర్మల యొక్క ఫలం అనుభవించబడుతుంది అని ఒప్పుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ కర్మ ఫలాన్నైతే నువ్వు ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నావో నిత్య కర్మలు ఆచరించడం ద్వారా, అప్పుడు ఏంటైంది? ఆ అనుభవించటము అనే ఆ పాప క్షయం ఏదైతే ఉందో అదే నిత్యకర్మల యొక్క ఫలం. ఇక్కడ నువ్వు నిత్యకర్మ చేస్తేనే ఫలానా తాలూకు ఫలము నీకు అనుభవిస్తున్నావు అని అన్నట్టయితే నిత్యకర్మకు అదే ఫలం అని చెప్పాలి. మరి రెండు అప్పుడు కర్మలు ఏమవుతుంది? విడివిడిగా ఎందుకు అవుతుంది? అయ్యా,
మరి రెండు కర్మలు ఫలితం ఒకటే అన్నప్పుడు రెండు కర్మలుగా సపరేట్ గా ఎందుకు అనుకోవడం? ఇది అడుగుతున్నవాడు నాలాంటి ప్రశ్నలు వేసేవాడు మాత్రమే, ఇంకా సమాధానం రాలే అయ్యా. ఆహా, ఇది సరే ఇవి ఇల్లాజికల్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇవన్నీ. సరే సరే ఇక్కడ సరే ఇక్కడ ఇల్లాజికల్ ఆర్గ్యుమెంటే నడుస్తుంది ఇంకా. ఓకే. కనుక అంచేత ఏమైంది ఇప్పుడు? వేరే కర్మల యొక్క ఫలము అనుభవించటం అన్న ద్వారా నిత్య కర్మల యొక్క దుఃఖమునకు ఆయాసానికి ఫలితంగా చెబితే, నిత్య కర్మకి ఫలితం లేదని చెప్పడం అబద్ధం అవుతుంది. సరే, ఇంకేమంటున్నాడు? కామ్యాగ్నిహోత్రాధికములు. కామ్యాగ్నిహోత్రం అంటే ఏదో పలానా కోరిక కావాలి, నాకు నాకు బాగా గ్రహశాంతి కావాలి కనుక గ్రహ జపం చేస్తాడు, ఏదో హోమం చేస్తాడు. లేదా డబ్బులు కావాలి, ఫలానా హోమం చేస్తాడు. ఆయుష్ కావాలి, 60 ఏళ్ళు వచ్చి ఆయుష్ కావాలి, ఆయుష్ హోమం చేస్తాడు. ఏదో కామ్యకర్మలు ఉన్నాయిగా, అగ్నిహోత్రాలు. అయితే కుండొకచో తంత్రము చేత. తంత్రము చేత అంటే రెండు కలిపి చేయడం అని అంటే ఇంకేం అర్థం లేదండి. తంత్రం అంటే నిత్యాగ్నిహోత్రం చేస్తూ దానిలోనే కంటిన్యూయేషన్ లో కామ్యాగ్నిహోత్రం కూడా చేయొచ్చు. ఇట్లా చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమిటవుతుంది? నిత్యాగ్నిహోత్ర అనుష్ఠాన ఆయాసం దుఃఖం చేతనే, అంటే నిత్యానుష్ఠాన హోమాలు, అగ్నిహోత్రము, కామ్యాగ్నిహోత్రము రెండు కలిపి ఏకకాలంలో కలిపి చేసి జమిలిగా చేసినట్లయితే నిత్యాగ్నిహోత్ర అనుష్ఠానంలో వచ్చే ఆయాస దుఃఖాలతోటి కామ్యాగ్నిహోత్ర ఫలం కూడా క్షీణంగా పోవాల్సి ఉంటుంది కదా. ఎందుకు? రెండు కలిపి తంత్రం ద్వారా చేసినందుకు అని అన్నాడు. అని ఇట్లాంటి పలు ప్రశ్నలు వేస్తున్నాడు. వేస్తుంటే దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మరి ఏం చెబుతారు? ఇక్కడ ఆపుదాలండి. ఓకే గురుగారు. సమాధానాన్ని రేపు చెప్పుకుందాం. సమాధానం రేపు చెప్పుకుందాం అండి. వాళ్ళు ఇక్కడ